का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडा दास बलिहार सिंह रामेवाल हर हफ्ते की तरह तुहाडा अपना प्रोग्राम गल पंजाब दी लैके अज फिर हाजिर होया। सिख चैनल जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के तुहाडे नाल विचारां दी सांझ पाउंदा, उत्थे गल पंजाब दी राहीं भी असीं कोशिश करते हुंदे कि तुहानूं जिथे पंजाब नाल जोड़िया जा सके, जिथे भारत नाल जोड़िया जा सके, उत्थे दुनिया के कोने कोने ते बसदे पंजाबियां नाल भी जोड़न दी असीं कोशिश करते हैं। तुसीं भली भांत जाणदे हो क्योंकि तकरीबन 7-8 महीने हो गए जो करोना महामारी का दौर पूरे दुनिया में चल रहा, ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਆਪਣੇ जोरां ते हजे भी जारी है। लेकिन अज जो पिछले तकरीबन 2 महीने तो पंजाब की धरती ही नहीं पूरे भारत की धरती ते जो किसानां ने संघर्ष विंढिया होया, जिथे असीं ਉਹਦੀ गल करांगे जिद्दण दा भारत आज़ाद होया उदण तो लैके अज तक जो संविधान बनया सी, जो विधान बनया सी, जिहदी गतिविधि दे नाल अज तक समय समय दीआं बदलदियां सरकारां ने वो कानूनां दे हिसाब नाल सरकार नूं चलाया, देश नूं चलाया। क्योंकि जे गल कीती जावे तो लोकतंत्र जो भारत एक दुनिया दे विच सब तो वड्डा लोकतंत्र देश है, वड्डी आबादी वाला देश है लोकतंत्र तौर ते। अते हुण जो मोदी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, जिसने ये लोकतंत्र दीआं जड़ां नूं हिलाउण दे लई हर कुछ ही हरकत शुरू की हुई है। जे आपां गल करिए 370 धारा की, उन्होंने खत्म कर दिता ते पिछले अनेकों महीनों तो जम्मू और कश्मीर में स्थिति जो है करफ्यू वर्गी बनी हुई है। उत्थों के बड़े बड़े नेतावां नूं जो जेलों में रखा सी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तियां तो उन्होंने छड्डिया गया, लेकिन वो भी अपनी सिक्योरिटी के अंडर थले, भाव हजे भी वो एक किस्म का नज़रबंदी ने। सो जो होर भी काले कानून, जो खेती कानून सी, जो इन्ने सालों तो खेती कानून चल रहा, उन्हां विच क्यों सोध की गई ताकि लोकतंत्र तो पिछे करके बीजेपी सदा सदा लिए अपनी सरकारी जो है सरदारी जो भारत के केंद्र विच बनाई रखे। सो जिथे सब तो पहला क्योंकि अज मेरे नाल जुड़ रहे ने आप अपने घरां चों सरदार धनवंत सिंह जी बाड़ा साहब, सरदार संतोख सिंह जी रंधावा साहब, ਅਤੇ कुछ समय ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़नगे सरदार जसविंदर सिंह तलवण साबका सरपंच ਅਤੇ खुशबिंदर ਟੈਲਫੋਰਡ ਤੋਂ जो मेरे नाल जुड़े हुए ने। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जिथे जी आया आखदा हाँ, फतेह बुलाउणा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। बाड़ा साहब, सब तो पहला तो मैं जानना चाहांगा जो संघर्ष चल रहा किसानां दा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं पहला समूह टीम वालों अच्छा सिख चैनल वालों दिवाली दियां ते बंदी छोड़ दिवस दियां समूह संगतां नूं दिल दियां गहराइयां चों लख लख बधाई दिंदे हां। अते नाल नाल जो कल गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी उस दियां भी मैं दिल दियां गहराइयां चों लख लख बधाई दिंदा हां। आग्या पई अकाल की तभी चलाओ पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। जो सानू जाग दी जोत यार हजूर हाजरा हजूर ते लड़ सानू लाया, शब्द गुरु दे लड़ लाया सानू, आपां उन्हां दी गुरता गद्दी दियां भी लख लख बधाइयां दिंदे आ। जिस तरह आप ही ने करोना दी गल माड़ी जी कीती आ, करोना दा मसला जिहड़ा आ वो सारी दुनिया दे विच फेर बड़ा जोरां शोरां नाल ये अपना फैलाव कर रहा हैगा, क्योंकि हुण 24 घंटिया दे विच 5,43,000 तो वध जिहड़े केस वो दर्ज हो चुके ने। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਘਟੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 500-600 ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ
ਉਹ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਲਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਲਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲਵਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਰੇਲ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਰੇਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ 26-27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੌਣ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਆਉਂਗਾ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਗਣਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ, ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ,
ਜੋ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬਣੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੀ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ, RSS BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, 1-2 ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਨ ਬਾਏ ਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਬੈਡ ਟੂ ਵਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜਵਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸੈੱਟ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ, ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ, ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 139 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 161 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲਾਲੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ MLA ਤੋੜ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ BJP ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫਾਰ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਤੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3% 3.5% ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ CDS ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ IAS ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ IAS ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਤਾਤੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਹ 25 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਨਾਲ 200 ਨਾਲ ਹਰਾਈ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੀ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਵੋਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਆ।
ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮ। ਘਪਲਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਫਿਸ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਰਐਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਰਸੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੂਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਥੋੜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸਾ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਦੁੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤੇ 406 ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੱਥ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਡੈਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਕੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਝੁਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਗਿਆ,
ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਚਲੋ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰ ਆਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਕੜਦਾ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆਕੜ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਆਕੜਨਾ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਕੜਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਲ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਲ ਕੇ, ਕੀ ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ 13-14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਠਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਸੀ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ? ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚਲਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਟੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਾਮਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ, ਇਹ 3 ਹੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਚਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੜਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੋ ਲਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਤੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਬੋਰੀ ਚੱਕਦੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਬੋਰੀ ਸੀਂਦੀ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਬੋਰੀ ਚੋਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੋ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ 167 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ 117 ਤੋਂ 125 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਉਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਰੌਲੀ 4 ਦਿਨ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ 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 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਇਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ, ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠ ਗਏ। ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ RSS ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਿਆਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਡਿਪਟੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪਟੀ CM ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ JD, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਏ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀਓ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਜਨੇਊ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ RSS ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਚਲੋ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਦਿਓ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਰੀਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਚੇਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਛਿੜ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਈਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਕਸਦ, ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਲਾਨਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਰਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਂਝੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮਿਲਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ 2-4 ਕਰੋੜ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆ, ਟੌਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਤੋਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਗਦਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਭੜੂਏ ਔਰ ਦਲਾਲ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੜੂਏ ਔਰ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤਵਾਦ ਆ ਅਸੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 8-10 ਫੌਜੀ ਮਾਰਤੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਲਾਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਵਾਨ ਮਾਝੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਬਾਜ਼ ਆ, ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਵੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਅਵੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਢਾਤਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਤਾ, ਮਸਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡਰੱਗ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, FRI ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ, ਦੂਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਰੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ 1500 ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਹੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਝੁਕਣਗੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਲੈ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।